نسم اللعان الرویہمن الرویہم تزیتی مضمون 20 علم ظفر چہلم صدن الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام مدن حیات و مرگ کا دائرہ ہی وہی ہے جو انسان کو اس کے وجود مقصد اور کردار کی طرف متوجہ کرتا ہے تاہم اسلام میں چند ایسے واقعات ہیں جو صرف ماضی کے صفحات تک محدود نہیں رہتے بلکہ ہر دور کے لیے ایک زندہ درس ضابط عمل اور ضمن بیدار رکھنے والا چراغ بن جاتے ہیں عاشورہ اور اس کے بعد کے ایام میں سرخ فسان کربلا اسی قسم کا سنگ میل ہے 20 المظفر چہلم صدن الشہداء امام حسین علیہ السلام نہ صرف حضرت امام علیہ السلام اور ان کے شہدائے کربلا کی یاد منانے کا دن ہے بلکہ ایک عالمی پیغام ظلم و ستم کے خلاف استادگی حق کی خاطر قربانی اور دین انسانیت کی پاسداری کو تازہ کرنے کا دن ہے تاریخی پس منظر اور چہلم کا مفہوم امام حسین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں راستہ دنیا کے وقت تک لوگوں کو سچائی عدل و انصاف اور دین حق کی پابندی کی تلقین کی یزید کے بیت جبری کو قبول نہ کرنا حق کی خاطر امام کا اٹل موقف اور امام کے ساتھ اہل بیت اور اصحاب کی جانوں کی قربانی یہ وہ عناصر ہیں جنہوں نے کربلا کو تاریخ کا اٹل باب بنا عاشورہ کا دن اومن عاشورہ واقع کربلا کا دن ہے جبکہ چہلم 42واں دن اس غم و ماتم کی ایک خاص یاد ہے جب اہل بیت اور شیعان امام حسین علیہ السلام اپنی سگوارانہ پابندی کو اجتماعی طور پر مناتے ہیں اور شہداء کی یاد تازہ کرتے ہیں 20 کو چہلم اسی تسلسل کا حصہ ہے آدن شہادت بازدن ضمیر اور اہدن نو کا دن کربلا کا مختصر نوشتہ سال 61 ہجری میں محرم کے 10ویں روز کربلا کے صحرا میں ایک ایسا مرکہ ہوا جس نے صدیوں کے اندر دلوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا امام حسین علیہ السلام ان کے اہل بیت اور بچے جوان ساتھیوں کو تشنگی بھوک اور ظلم کے سامنے مقاومت کا انتخاب کرنا پڑا امام نے اپنی قربانی کے ذریعے ایک زندہ پیغام چھوڑا دنیا کی سچی عظمت حق اور عدل کی راہ اپنانے میں ہے نہ کہ تخت و تاج کے پیچھے اندھا اور غلامانہ جانفشانی میں اس واقعہ کی انتہائی رواں انسانی پہلو یہ تھا کہ امام نے اثار و قربانی کو انسانیت کی بقا کا ذریعہ بنایا نہ کہ صرف مذہبی فرائض اور سیاسی مطالبات کا موضوع چہلم کیوں اہم ہے ایک آدن شہداء چہلم شہداء کی یاد کو زندہ رکھتا ہے وہ باپ بیٹا بھائی اور سپاہی جنہوں نے حق کے لیے قربانیاں دی ان کا نام ان کی قربانی اور ان کے اصول نسل در نسل منتقل ہوتے آواز یاد نے کئی سماجی تحریکوں کو روشنی دی محروم طبقات کو خود آگاہی دی اور ظلم کے خلاف مزاحمت کو تقویت بخشی عزم و استقلال کی تجدید چہلم کے دن لوگ اپنے عہد کا سر نو اعادہ کرتے ہیں امام حسین علیہ السلام نے ظلم کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے بجائے اس کا مقابلہ کرنے کو ترجیح چہلم کی مجالس میں اسی سبق کی تکرار ہوتی ہے ظلم کے خلاف آواز بلند رکھنی ہے ناانصافی کے خلاف سراپا احتجاج رہنا ہے 3 روحانی و اخلاقی تعلیم کربلا کی قربانی اخلاقی اصولوں کی ترجمانی کرتی ہے سچائی امانت انصاف شجاعت صبر اور اللہ پر کامل بھروسہ یہ چہلم ایک موقع ہے جب مسلمان ان اقدار کو اپنے اندر تازہ کریں اور عملی طور پر انہیں زندہ رکھیں 4 اجتماعی یادداشت اور ہمدردی چہلم نہ صرف ذاتی افسوس کا دن ہے بلکہ ایک اجتماعی مظہر حیاجتما روزہ خانی مجالس سوزن و مقتل اور ماتمی جلوس ایک قوم واحدہ کو اکٹھا کرتے ہیں اور معاشرتی یکجہتی کا احساس بیدار کرتے ہیں چہلم منانے کے روایتی طریقے چاہیے کہ اس دن کی یاد منانے کے طریقے لوگوں اور علاقے کے روایات کی بنیاد پر مختلف ہوں مگر عمومی طور پر چند مشترک عناصر ہوتے ہیں مجالس ماتم و سوز و مقتل مجالس ذکر امام حسین علیہ السلام میں واقع کربلا شہداء کی شجاعت اور ان کے اخلاقی اور روحانی پہلوؤں پر روشنی ڈالی جاتی ہے خطابات مرثیے اور نوحے سنائے جاتے ہیں تاکہ دل میں غم و ہمدردی کی ہم آہنگی پیدا ہو مقتل خانی مقتل امام حسین علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنے کا ایک مخصوص انداز ہوتا ہے جس میں شہداء کے حالات اور ان کی فداکاری کو بیان کیا جاتا ہے جلوس ماتم کرنے والے جلوس نکالتے ہیں نوحہ خانی ہوتی ہے بعض جگہ حادثی میں پر ماتم ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں روزہ خانی اور زیارت خاص طور پر امام حسین علیہ السلام کی زیارتیں مملام زیارات اور بخشش کے لیے دعاؤں کا اہتمام کیا
जाता है शब्न चहलम अदिन चहलम मखसूस दुआएं पढ़ी जाती हैं, रसूल अकरम और अहले बैत की शान में मंक़बतें सुनाई जाती हैं, खिदमत खुल्क और खैरात। बहुत से लोग इस दिन मसाकीन में खाना पानी और ज़रूरियात तकसीम करते हैं। इसी जज्बे की अक्कासी है जिसका इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दर्स दिया था। चहलम का फ़लसफ़ा और असर हाजिर में इसकी अहमियत हम जब करबला के हालात और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के किरदार को जदीद मानों में देखते हैं तो बहुत सी ऐसी तश्कीलें नज़र आती हैं जिनका इतलाक़ आज के समाजी सियासी और इख़लाक़ी मसाइल पर किया जा सकता है। एक, जमहूरी उसूल और शहरी हुकूक। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मौक़िफ़ में एक बुनियादी उनसर ये था कि अवामी हुकूक, अदल व इंसाफ और हुक्मरानों का ज़िम्मेदाराना रोवा लाजिम है। आज की दुनिया में जहाँ इस्तिबदाद, नाइंसाफ़ी और इंसानी हुकूक की पामाली आम है, करबला का पैगाम हमें याद दिलाता है कि सच्चाई, शुजाअत और हक़ की बात लाजिम न होनी चाहिए। दो, फ़िरक़ा वारियत के बावजूद इंसानियत पर नज़र रखना। करबला का प्याम सिर्फ़ एक मखसूस फ़िरक़ा आ मसलक के लिए नहीं था, ये इंसानियत की सरबुलंदी का दर्स था। चहलम का पैगाम यह है कि इख्तिलाफ़ मज़हबी व नज़रियाती के बावजूद इंसानियत को मुक़द्दम रखना चाहिए। तीन, रूहानी बेदारी बमुक़ाबला मादियत। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने दुनियावी अज़मत, माल व मता और तख्त व ताज के आर्ज़ी फ़रेब को ठुकरा कर बुलंद रूहानी मकसद को तरजीह दी। ये दर्स आज भी वही मनवियत देता है जब सब कुछ मादी कामयाबियों की दौड़ में गुम हो रहा हो। चार, कानून, इंसाफ और कुर्बानी का जज्बा। इंसाफ का क़याम बाज़ औक़ात क़ीमत मांगता है। करबला ने हमें दिखाया कि अजीम इंसानी अक़दार का तहफ़्फ़ुज़ कुर्बानी मांग सकता है, मगर वही कुर्बानी आने वाली नस्लों को एक बेहतर मुस्तक़बिल दे सकती है। चहलम के इज्तिमाआत में दर्स अमली। चहलम के इज्तिमाआत निहायत मानी ख़ेज़ हो सकते हैं अगर उन्हें सिर्फ रंज व मातम की महज नुमाइश न छोड़ा जाए बल्कि अमली तब्दीली का ज़रिया बनाया जाए। चंद अमली निकात, तालीम व तरबियत। मजालिस में करबला के इख़लाक़ी असबाक़ ख़ास तौर पर सब्र, शुजाअत, दियानतदारी और अदल को बच्चों, नौजवानों और बड़ों तक अमली अंदाज में पहुंचाना चाहिए। तालीमी वर्कशॉप्स और मुबाहिसे तरतीब दिए जाएं जो नौजवानों को समाजी खिदमत और इंसाफ के लिए तैयार करें। समाजी खिदमत। चहलम के दिन मसाजिद, इमाम बारगाहों और कम्युनिटी सेंटर्स में फ्री मेडिकल कैंप, तालीम के मौक़े, यतीम सरपरस्ती और गरीबों के लिए खुराकी तकसीम का एहतमाम किया जाए तो चहलम का हकीकी मतलब वाज़ेह होगा। फ़िरक़ा वाराना हम आहंगी। चहलम के मौक़े पर दीगर मुक्कातन फ़िक्र के साथ राबता और मुश्तरका इंसानी मसाइल पर मिलकर काम करना चहलम के पैगाम को मज़ीद मुअस्सर बनाएगा। चहलम और नौजवान नस्ल। आने वाली नस्ल की तरबियत के लिए चहलम को एक मौके के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है कि नौजवानों को तारीख़ की अहमियत, कुर्बानी की कदर और अखलाकी उसूल सिखाए जाएं। नौजवान जब करबला की कहानी को न सिर्फ गम की कहानी बल्कि बसीरत, जुर्रत और मकसदियत की कहानी के तौर पर समझेंगे तो वो अपने आप को मुआशरे की बेहतरी में शामिल करना सीखेंगे। मीडिया, सोशल मीडिया, तालीमी इदारे और कम्युनिटी प्रोग्राम्स के ज़रिए इस पैगाम को जदीद अंदाज में पहुँचाना ज़रूरी ही। चहलम के बारे में बाज़ परेशान कुन रोई और उनका अजाला। चंद जगहों पर चहलम के मौक़े पर तशद्दुद आमेज़, इक़्तिदार पसंदी और सियासी मुनाफ़क़त का साया पड़ जाता है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने किसी भी किस्म की इल्ज़ाम तराशी, फ़िरक़ा वाराना तशद्दुद या हित धर्मी की इजाज़त नहीं दी। इसके इज़ाले के लिए मजहबी रहनुमाओं को चाहिए कि वो चहलम को अमन, तहम्मुल और अलिफ़सानी अक़दार के फ़रोग़ के लिए इस्तेमाल करें। मजालिस अज़ाक में इख़लाक़ी और रूहानी पैगाम को मुक़द्दम रखा जाए, नफ़रत अंगेज़ी या इश्तियाल अंगेज़ी को जगह न मिले। इंतज़ामी सतह पर भी अमन व अमान का ख्याल रखते हुए जुलूसों की हिफाजत और शफ़ाफ़ियत को तरजीह दी जाए ताकि मजहबी जज्बात गलत इस्तेमाल न हो। ज़ाती और इज्तिमाई अहन चाहिए कि हर मोन चहलम के दिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अफ़कार व अमल से कुछ सीखे और अपने लिए अमली अहद वज़ा करे। चंद अमली निकात अहद की सूरत में पेश नज़र रखे जाएं। एक, हर किस्म की नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद रखूँगा। दो, अपने ख़ानदानी, मुआशरती या दीनी मामलात में सदाकत और दियानत को मुक़द्दम रखूँगा। तीन, मज़लूमों का साथ दूंगा। और जहाँ मुमकिन हो उनकी मदद करूँगा। चार, अपने अंदर तहम्मुल, सब्र और शुजाअत की तरबियत करूँगा। ताकि हालात में बाआसानी झुकाव पैदा ना हो। 5, अपने बच्चों और नौजवानों को
हकीकत, शुजात और इंसाफ का दर्स दूंगा गिजाए चेहलम का पैगाम जिंदा, रोशन और अमल पजीर 20 अल-मुज़फ़्फ़र का चेहलम सिर्फ एक सन कब्र की ज़ियारत या किसी वाक़ये की याद नहीं है। ये एक जिंदा तालीम है जो हर दूर की ज़मीं पर नए चेहरे और नए मसाइल के सामने इंसान को खुद शनासी, दावत हक़ और इंसाफ की राह दिखाता है। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम की सबसे बड़ी मीरास यह है कि उन्होंने दिखाया कि जब इंसान का ज़मीर जगा रहे और वो हक की खातिर खड़ा हो जाए तो वो तन्हा भी एक कौम का मुस्तकबिल बदल सकता है। चेहलम हमें बताता है कि ज़िंदगी के मकसद को समझकर जीना, बेलाग सच्चाई का साथ देना और जुल्म के सामने डट जाना हर दौर में लाजमी है। हमें चाहिए कि इस चेहलम को महज रिवायती रस्म तक महदूद न करें बल्कि इसके अंदर पोशीदा असबाब को अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करें। फिर देखें कि किस तरह फ़र्द, ख़ानदान और मुआशरा इस रोशनी से मुनव्वर होता है। चेहलम हमें याद दिलाता है कि इज़्ज़त वही है जो हक़ और इंसाफ में हो, और इज़्ज़त की असल कीमत कुर्बानी से नापी जाती है, जैसी कुर्बानी इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम ने दी, जो सदियों से दिलों में जिंदा है और आइंदा नस्लों को भी रोशनी देती रहेगी। अल्लाह ताला हमें इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के नक्श कदम पर चलने की हिम्मत और सच्चाई के लिए कुर्बानी देने की तौफीक अता फरमाए। उनकी सूरत आलिया को समझकर हम अपने अमाल में तब्दीली लाएं और मुआशरे को अमन, अदल और इंसानियत की राह पर गामजन कर। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। 20 अलम ज़फ़र चेहलम सदन अल-शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम तारफ़ एक सफ़र से लेकर 20 तक का अरसा अहले ईमान के लिए गम याद और गौर व फ़िक्र का वक्त होता है। ख़ास तौर पर 20 वो दिन है जब चेहलम यानी 40वीं रोज़न शहादत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम मनाया जाता है, जिसे आम तौर पर अरबईन भी कहा जाता है। अरबईन चेहलम आशूरा है यानी आशूरे 10 मुहर्रम के 40 दिन बाद वाला दिन, और उसको शिया उम्मत के अलावा बहुत सी इस्लामी कम्युनिटीज़ में भी अजीम अहमियत हासिल है। तारीख़ी पस मंज़र करबला का वाक़या और शहादत हज़रत इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम पैगंबर इस्लाम के पाक नवासे और चहारुम अहल बैत में से एक अजीम शख्स थे। उन्होंने जुल्म, जबर और हक़ तलफ़ी के ख़िलाफ़ अपनी जान की बाजी देकर तारीख़ में लाजवाल कुर्बानी का नस्ब एज़ाज़ हासिल किया। करबिल एक का वाक़या 10 मुहर्रम 61 हिजरी तकरीबन 680 ईस्वी में पेश आया, जब यजीद के लश्कर ने इमाम हुसैन और उनके अहले खाना और मुरीदैन पर जुल्म ढाया और उन्हें तशनगी व कहत और ज़ालमाना सलूक के बाद शहीद कर दिया गया। इस वाक़ये ने इस्लामी तारीख़ और शऊर पर गहरा असर छोड़ा और करबला को हक़ व बातिल की आखिरी जंग की अलामत बना दा। चेहलम का मतलब और शरी/इज्तिमाई जवाज़ इस्लामी रवायात के मुताबिक हमारी मुआशरती ज़िंदगी में फ़ौत शुदगान के 40वें दिन का खुसूसी ज़हन ओ दुआ ओ मजलिस रखना एक कदीम तरह दफन व याददाश्त का हिस्सा रहा है। इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम के मामले में 40वें दिन की अहमियत इसलिए भी बढ़ जाती है कि आशूरा के बाद अहले बैत और असीरान को मुख्तलिफ शहरों में कैद व तस्खीर से गुजरना पड़ा और अवामी जज्बात व यादें वक्त के साथ जमा होकर 40वें दिन तक एक ख़ास शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। इस दिन के इज्तिमाआत, ज़ियारात, महाफ़िल, याद और मातम के इज्तिमाआत का सिलसिला तारीख़ के मुख्तलिफ अदवार में मज़बूत हुआ और आज आलमी सतह पर एक बड़ी इबादत व इजहार अक़ीदत की शक्ल इख्तियार कर चुका है। अरबाएँ चाल से की रवायात और तरह इजहारज़ारत अरबईन चेहलम के दिन ख़ास ज़ियारात पढ़ी जाती हैं जो इमाम हुसैन अलैहि अस्सलाम और करबला के शुहदा की याद को ताज़ा करती हैं। ज़ियारात में दुआएं, सलाम और मासविरात शामिल होती हैं। मजालिस याद मजालिस में करबला के वाक़यात का बयान, वाक़यात का फ़लसफ़ियाना और इख़लाक़ी तबसरा और शुहदा के इसार पर रोशनी डाली जाती है। नौहा और मरसिया, शेरों, नौहों और मिरासी के ज़रिए जज्बों को अल्फाज दिए जाते आओ चश्म नल से रूहों का रस जारी रहता है और ये अमल बरादरी के अंदर जज्बाती एकजहती को फ़रोग़ देता है। सदका और खैरात चेहलम के दिन अमूमन गरीबों में खाना और खुराक तकसीम की जाती है ताकि शुहदा की खातिर फ़ी सबल अल्लाह खिदमत का भी इजहार हो। प्यादा रवी और अरबईन वाक अजीम इज्तिमा इश्क हालिया दहाइयों में अरबईन को आलमी सतह पर उसकी ख़ास पहचान प्यादा रवी वॉक टू कारबला ने दी है। लाखों करोड़ों ज़ायरीन इराक़ की मुक़द्दस सरज़मीन करबला की तरफ पैदल और दीगर रास्तों से बढ़ते हैं। ये एक तारीख़ी, मजहबी और रूहानी इज्तिमा बन चुका है जिसे बाज़ नक्काद
دنیا کی سب سے بڑی پرامن اجتماع قرار دیتے ہیں۔ ہر سال نجف سے کربلا تک پیدل چلنے والوں کی ایک لمبی قطار بن جاتی ہے، جہاں زائرین خدمت ازادار خیمہ داری، مفت کھانا اور طبی امداد کے ذریعے ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں۔ یہ روایتی اور جدید مظاہر عشق و وفا کی مثال ہے۔ چہلم کے عالمی اثرات اور اجتماعی جہت عالمی توجہ اربعین نے دنیا بھر کے مسلمانوں اور غیر مسلم ناظرین کی توجہ حاصل کی ہے۔ میلینز کی تعداد اور امن و رواداری کا پہلو میڈیا اور تحقیقی حلقوں میں بھی زیر بحث آتا ہے۔ بین المذاہب تاثرات اربعین کا پیغام ظلم کے خلاف مزاحمت اور حق کی سربلندی کا ہے۔ یہی پیغام مختلف مذاہب و قومیتوں کے دلوں کو چھوتا ہے، اس لیے تہوار کی عوامی شکل اکثر بین المذاہب گفت و شنید کا ذریعہ بنتی ہے۔ سماجی خدمت ہزاروں رضاکار طبی، خوراکی اور رہنمائی خدمات فراہم کرتے آوا سب چہلم کو محض ماتم نہیں بلکہ خدمت و اخوت کا دن بھی بنا دیتے ہیں۔ چہلم کے روحانی اور اخلاقی پیغام حق و سچائی کی بقا۔ امام حسین علیہ السلام نے اپنی جان قربان کر کے یہ سکھایا کہ سچائی اور عدل کے لیے ثابت قدمی لازم ہے، چاہے قیمت کچھ بھی ہو۔ 2 ظلم کے خلاف آواز کربلا کا پیغام ظلم زمانہ کے خلاف احتجاج اور مظلوم کے ساتھ کھڑے ہونے کا ہے۔ 3 اثار و قربانی امام کا عمل ہمیں خود غرضی کے بجائے قربانی اور دوسروں کے لیے زندگی گزارنے کی ترغیب دیتا ہے۔ 4 اجتماعی اخلاقیات چہلم کی مجالس اور خدمات برادری میں اتحاد، ہمدردی اور اشتراک زندگی کے اقدار کو مضبوط کرتی ہیں۔ چہلم منانے کے متفرق طریق اور مقامی رسوم ہر جگہ چہلم منانے کے طریق مختلف ہو سکتے ہیں۔ بعض جگہوں پر سادہ مجالس اور تلاوت قرآن، جبکہ کسی جگہ جلوس، عزاداری، ماتم، دستیوار اور علم بندی جیسی رسوم عام ہوتی۔ پاکستان، ایران، عراق، لبنان اور دیگر جگہوں میں مجالس کے ساتھ ساتھ روایتی ثقافتی اشکال بھی جلوہ گر نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ اکثر مساجد و امام بارگاہوں میں محافل، خصوصی تصویریں، ناولہ پر مبنی تقریبات اور بچوں کے لیے تعلیمی پروگرام بھی منعقد کیے جاتے ہیں تاکہ آئندہ نسل کو کربلا کا پیغام سمجھایا جا سکے۔ چہلم اور نوجوان نسل تعلیم، تربیت اور جذبات نوجوانوں میں اربعین میں شرکت کا جذبہ بڑھ رہا ہے۔ بعض نوجوان پیدل سفر میں شامل ہوتے ہیں، جبکہ کچھ آن لائن میٹرس اور زیارات کے ذریعے چہلم مناتے ہیں۔ اس میں تعلیم کا بڑا حصہ ہے۔ نوجوانوں کو کربلا کی تاریخ، اس کے اخلاقی مضامین اور سماجی نتائج کے متعلق تربیت دینا ضروری ہے تاکہ وہ جذبات کو عقل و علمی فہم کے ساتھ جوڑ سکیں۔ اس طرز تعلیم سے نوجوان احساس ذمہ داری، قربانی اور اجتماعی ہمدردی کو اپنی عملی زندگی میں منتقل کر سکتے ہیں۔ عملی مسائل اور چیلنجز چہلم کے بڑے اجتماعات کے دوران کئی عملی مسائل بھی سامنے آتے ہیں۔ سیکیورٹی کے انتظامات، طبی خدمات کی فراہمی، صفائی، پانی و خوراک کا مناسب بندوبست اور راستوں کی روٹسن۔ عراق میں بعض سالوں میں ان مسائل پر خصوصی توجہ دی گئی ہے تاکہ زائرین کی حفاظت اور سہولت کو یقینی بنایا جا سکے۔ بین الاقوامی تعاون، مقامی حکومتی انتظامات اور معاشرتی تنظیمیں مل کر ان مسائل کے حل میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ چہلم کا بین السطور درس قیادت، اصول اور تاریخ سے سبق کربلا کے واقعے سے ہمیں قیادت کے تقاضے، اصولی موقف اور تاریخ کی حقیقتوں سے بے نیاز نہ رہنے کا درس ملتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کی قیادت نے واضح کیا کہ اختیار اور مقام انسان کو حق کے خلاف دھکیل نہیں سکتے۔ سچی قیادت وہ ہے جو عدل، اخلاق اور عوام کی بھلائی کے لیے کھڑی ہو۔ یہ سبق آج کے دور میں بھی اتنا ہی متعلقہ ہے جتنا 2 صدی پہلے تھا، چاہے وہ ذاتی زندگی کی سطح پر ہو یا معاشرتی و سیاسی میدان میں ذاتی اور اجتماعی دعا۔ چہلم کا روحانی انجام اہل ایمان اس دن کے موقع پر امام حسین علیہ السلام کے لیے دعا، قرآن خوانی اور صدقات کے ذریعے روحانی فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چہلم کا اختتام عموماً اجتماعی دعا اور امنگ کے اظہار پر ہوتا ہے، جہاں شہداء کے درجات کے لیے دعا کی جاتی ہے اور قوم کے لیے بھلائی، امن اور ہدایت کی التجا کی جاتی ہے۔ یہ دن غم کے ساتھ ساتھ امید کی کرن بھی ہوتا ہے، امید کے کربلا کا پیغام ظلم کی مخالفت، عدل کی فراہمی اور الف نسانیت کی خدمت کے طور پر زندہ رہے گا۔ نتیجہ 20 المظفر چہلم صدن الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام محض ایک تاریخی یادگار نہیں، یہ اخلاقی اور روحانی مشعل ہے۔
جو ہر دور میں انسان کو سچائی انصاف اور قربانی کی راہ دکھاتا ہے۔ چہلم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ظلم کے خلاف خاموشی قبول کرنا درست نہیں، اور قربانی کا جذبہ خدمت خلق اور اجتماعی ہمدردی ہمارے معاشروں کو بہتر بنا سکتی ہے۔ اربعین کی عالمی شکل نے اس پیغام کو نئی جہتیں دی۔ آؤ جہاں ہے لاکھوں زائرین پیدل چل کر اپنی موجودگی سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ کربلا کا پیغام محض ماضی کی کہانی نہیں بلکہ زندہ روایت۔ خیال ہم صلو علی محمد و المحمد و اجالنا من المقتدین بولائے الحق و العمل با